सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीत सोम नाम बेपरवार गिरजा के वार कार लीनो सौदा फार कार दीनो नार नाह के भूपत स्वै पत्नी को रानी ने जमीत ही को ताने दीनो गीत की कै निको फल चाह के। सोम नाम बेपरवार गिरजा के वार कार लीनो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग शतक का अज 12वां छंद कबीत प्रारंभ कर रहे हैं, जिथों ग्रंथ की भूमिका बजेगी भी विराग शतक ग्रंथ लिखण का कारण की सी, राज नूं विराग किवें होया। कबीत विच सूक्ष्म रूप विच आएगा, उथाणका विच आपां सारा पाड़ी चुके हैं, सो आओ विचार करिए। कबीत सोम नाम बिपरवार गिरजा के वार कर लीनो। सोम कहिए चंद्र, चंद्र ते कहते शेखर, चंद्र शेखर नामे एक विपर के ब्राह्मण सी, वार के श्रेष्ठ भला पुरुष, बड़ा सत संतोखी चंगा सी, गुणा वाला, गुणा करके बड़ा वार के श्रेष्ठ। सोम का अर्थ कई चंद्रमा करते हैं तो सोम नाम चंद्रमा का ही हुंदा, इस करके कहते भी चंद्रभान नाम करके एक ब्राह्मण सी। चंद्रभान होवे चाहे चंद्रशेखर होवे, गल एको ही है, ब्राह्मण सी मतलब वार के श्रेष्ठ। सोम नामे भाव चंद्रशेखर नामे या चंद्रभान नामे एक विपर ब्राह्मण सी, वार के श्रेष्ठ। गिरजा के वार कर लीनो, उन्हें कहते गिरजा कहिए पार्वती, या गिरजा का अर्थ देवी, किसी देवी जां देवते जां पार्वती, असल विच पार्वती समझ लेना। गिरजा के जिहड़ी गिरजा पार्वती है ते उस पार्वती की उन्हें बड़ी भारी सेवा की, भाव तपस्या की पार्वती दे ध्या के पार्वती नूं, जिस करके पार्वती ने फिर वार दिते ते वार देंद्या देंद्या पार्वती ने एक अमृत फल उसनूं दे दिता। गिरजा के वार, गिरजा पार्वती दे जिहड़े उन्होंने वार बख्शे पार्वती वालों, उन्होंने जो वार दिते हैं तो उसने वार के बाद एक फल दिता, वो राजे ने इस ब्राह्मण ने कारलीनो के हाथ विच लै लिया। सुदा फार कार दीनो नर नाह के, वो की दिता सी हाथ विच जो गिरजा पार्वती ने वार दिता, ते वारां विच की दिता एक फाल दिता, वो सी सुदा फार, भाव अमृत फार कहिए फाल। फार की थां ते फाल पाठ भी है, सीधा गल भी अमृत फाल ते फार दा अर्थ भी फाल ही हुंदा, क्योंकि रारा स्वरनी हुंदा, लल्ला रारा स्वरनी हुंदा। भाव अमृत फाल उन्हें वार विच दिता ते जो उस ब्राह्मण ने चंद्रभान ने या चंद्रशेखर ने हाथ विच लै लिया। कर दीनो नर नाह के, वो जिहड़ा सुधा फल अमृत फल सी, अर्थ वास्ते मैं दस रहा, दोवें पासे लग जाता। सुधा फल जो अमृत फल सी, वो हाथ विच दीनो के दे दिता नर नाह के, जो नरां दा नाह भाव राजा है, नारां दा नाह मालिक है, पति है, वो की है भरथरी राजा, भाव राजे दे नरां दे राजे, पुरुषां दे स्वामी राजे दे, के अर्थ दे राजे दे कर गई हाथ विच दीनो के दे दिता, वो फल अमृत फल। भूपत स्वै पत्नी को, ते भूपत जिहड़ा राजा सी, जदों वो अमृत फल इनू दिता, उस अमृत फल नूं स्वै पत्नी को, भूपत भूपत स्वै पत्नी को, राजे ने स्वै कही अपनी पत्नी नूं वो फल दे दिता। राणी ने जमीत ही को, ते राणी दे अगले बने प्रेम सी, पढ़िया ही आपां सारा कुछ, उसने अपने मीत दरोगे मित्र नूं उन्होंने दे दिता अगे। ताने दीनो गीत की को, इत्थे कै पाठ है ना, जो कै पाठ नहीं शुद्ध, इत्थे पाठ है को पाठ शुद्ध। ताने भाव उसने कहने राणी दे मित्र दरोगे ने, उन्हें फाल किनू दिता गीत की को, गीत की भाव गाउण वाली, भाव बेसवा कंजरी, उसनूं दे दिता को दा अर्थ नूं, वो फल उन्होंने दे दिता। नीको फल जाके
नीको भाव चंगा फल चाह के इच्छा करके। वो जिहड़ा फल है ना राणी नूं भी दिता राजे ने ते राणी ने दे दिता मित्र नूं। हाँ जी, ते ओ मित्र ने जिहड़ा फल दरोगे ने गां वेसवा कोल जा दे दिता बड़े प्यार ते चाह नाल। नीको चंगा जान के फल नूं नीको भी चंगा चाह के जान के ते चाह दा अर्थ चाह नाल प्यार दे नाल के दा अर्थ दे। आगे गण कस रागे धरा पत आगे धरा आगे कहते अगे फिर उही जिहड़ा फल आ ਉਹ गणका कही वेसवा ने सरागे राग नाम ਹੁੰਦਾ प्रेम ਦਾ सा नाम ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਤ ਦਾ प्रेम ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ प्रेम ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਵੇਸਵਾ ਨੇ बड़े प्रेम ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਾ ਪਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਆ ਰਾਜਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਧਰਿਆ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ महाराज ਆ ਤੁਸੀਂ फल लै लो अमर हो जाओगी। नरनाथ पाठ इकट्ठा ही ला लो। नरनाथ माथ धुना सुन धुना ताह के। उस वेले कहते राजे ने कंजरी तो पूछया तू ये फल कित्थों लिया है। नरनाथ माथ धुना पूछया तो जदों ने दसिया नरनाथ नरां दे नाथ मालक भाव राजे ने अपना मत्था जिहड़ा धुना कहिए पिटिया बड़ा पछताया। सुन धुना ताह के धुना कहिए आवाज़ धुना कहिए गल या वचन सुन के बेसवा दे वचना ठीक है जी। किदां ते बड़ा मत्था कहते पिटिया सुन धुना ताह के बचन सुन के ताह के गई बेसवा के बचन सुन के ना जो ने दसिया मैनूं दरोगे ने ते दरोगे ने गां दी गां दस दिता ते उदों बड़ा ताह के कहिए उस दे कंजरी दे बचन सुन के जां कंजरी दे बचन सुन के राजे ने दरोगे ने बुलाया। दरोगे ने किनूं बुलाया दरोगे ने दसिया भी महाराज गलती ऐसा हो गई है। फिर उन्हें गां पिंगला नूं सद्या फिर पिंगला दे मूँह सुन के ताह के फिर पिंगला दे मूँह बचन सुन के राज ने बड़ा मत्था पिटिया। हा कामनी के हेत हाथे कामनी के अब। राज ने कहते मूँह क्या हा भाव हाय हाय आहा हा ओहो हाय हाय क्या राजे ने कहता कामनी के हेत कामनी भाव इस्तरी कहता मना इस इस्तरी दे हेत कहिए वास्ते के अर्थ दे इस्तरी दे वास्ते हते काम नहीं के अब हते काम नहीं के कहता मैं ते जिहड़े नीके चंगे चंगे काम सी ना वो भी हते नाश कर ले नाश कीते सन जां नाश कर ले जां मेरे चंगे काम भी हते नाश हो गए इहदे बदले जिहड़े चंगे चंगे उत्तम काम मैं करने सी जां करदा सी इहदे चक्करां विच ही ते मैं मोह च कई माड़े काम मेरे को हो गए आ। अपने भरा वाली इशारा समझदा ताहे तजो हाँ भजो पर कहते भी इस्त्री कहो जी माड़ी निकली है। ताहे तजो हाँ भजो कहता भी हुण ते ही चंगा भी ताहे कहिए उस नूं जां इस नूं इस इस्त्री नूं मैं तजो कही छड्ड देवां ते हाँ भजो ते हाँ कहता भी इनू छड्ड देवां ते ताए तजो हाँ भजो ते जाके हुण मैं भजन करा सिमरन करा। हाँ दा अर्थ ताए तजो हाँ भजो कहता भी ताए नूं छड्ड देवां हाँ भजो भाव हुण मैं भजन जाके करा। ताहे तजो कई तो पाठ इतने अब जड़ा शब्द है ना लगा हा कामनी की हेत हाथे कामनी के अब
ਤੇ ਇਹ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਮ ਵੀ ਹਤੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਆਬ ਤਾਹੇ ਤਜੋ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਭਜੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਾਠ ਪਾਠ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਬ ਤਾਹੇ ਤਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਹੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜੋ ਕਹੀਏ ਭਜਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਸੀਸ ਸਸੀ ਜਾਹ ਕੇ, ਸੀਸ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਸੀ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਾਹ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਦੇ, ਜਾਹ ਭਾਵ ਜਿਸ ਭਾਵ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਸਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਸੋਮ ਨਾਮ ਬੇਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ, ਗਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਲਏ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾ ਫਲ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਨਰ ਨਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਖਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਵੀ ਆਸ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਜੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਭਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਬਿਤਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾ ਫਲ ਕਰ ਦੀਨੋ, ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਰ ਨਾਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਨਰ ਨਾਹ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਭਰਥਰੀ ਦੇ, ਜੋ ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਾਹ ਕਹੀਏ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਭੂਪਤ ਸਵੈ ਪਤਨੀ ਕੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਨਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਜੂ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਪਤ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵੈ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਲ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਮੀਤ ਹੀ ਕਹੋ, ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਆਪ ਦੇ ਖਾਧਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਦਰੋਗਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗੇ ਵੇਸਵਾ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਗੀਤ ਕੀ ਕੋ, ਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਆ ਗੀਤ ਕੀ ਕਹੀ ਵੇਸਵਾ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨੂੰ, ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਕੋ ਫਲ ਚਾਹ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਚਾਹ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ
अपनी बेसवन दे दिता भी खा, जवान हो, वड्डी उम्र वाली हो, तो मैं भी तेरे विचों आनंद लैंदा रहा। ये इच्छा ने धारी। आगे गणका सर आगे धारा पत आगे धरा। अगों कहते गणका सियाणी सी वेसवा भी मैं ये फल की करांगी, मैं तो माड़े काम करांगी। इस करके बड़े प्रेम के नाल उन्हें धरा पद कही भरथरी राजा जो धरती का पति वो आगे जा रखिया, धरा अगे रखिया। नरनाथ माथ धुना। इधरों वेख के फल नूं राजे ने अपना मत्था जिहड़ा धुना गई पिटिया, बड़ा वेख के पछताया ते कहा भी कित्थों फल आया। सुन धुना ताह के ਉਹਦੇ बचनों ਨੂੰ सुनिया, ताह के कई बेसवा ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ फिर अगे तो अगे पड़चोल की ते जो सारी गल का पता लगा, हा हा कामनी कहेत, हाय हाय मर गया। कहता ओहो कामनी कहेत, ये इस्त्री के वास्ते हते कामनी के, मैं तो चंगे चंगे काम छड्ड दिते हैं। अब ताहे तजो, पर पाठ इदा करना, हा हा कामनी कहेत हते कामनी के। अब इतने विश्राम देना। ताहे तजो तहा भजो। कहता अब कहिए हुण तेन मैं छड्ड देवां, अर्थ वास्ते अब इधर ला लेना। अब वो ताहे कहिए उस नूं जां इस इस्त्री नूं तां हुण तजो छड्ड देंगा, छड्ड ही देना चाहिए। ते तहा भजो, तहा कहिए उस नूं भजो, सिमरा किनू, शीस ससी जा के, जिस दे शीस जिहड़ा शीस के उपर ससी चंद्रमा शोभा पा रहा, वो कौन है? शिव जी। भाव शिव जी नूं मैं जाके सिमरा। सवैया जिनको नित मैं चित मैं चितमो। हुण अपना दुख राजा भरतरी दसन लगा भी जिस नूं निता पर्यंत हर वक्त मैं चित विच चिंतन करदा रहिंदा सा, जिनको राजा भरतरी कह रहे आ भी जिनको भाव जिस नूं, जिन दा अर्थ ते जिस ला लेना ते को दा अर्थ नूं, जिस नूं भाव जिस राणी नूं कहंदा नेती मैं, भाव हर रोज़ सदा ही हमेशा ही। चित मैं कहिए चित विच, चितमो कहिए चित वधा रहिंदा सा। चित मैं चितमो, चित विच चित वधा रहिंदा सा। तिन की रत मोह तन माहे रत्ती ना। कहंदा भी उसकी जिहड़ी रत आ, तिन की कहिए उस मेरी राणी दी जिहड़ी रत प्रीति आ है। मोह तन, मोह भाव मेरे शरीर दे विच, माहे कहिए माहे विच, मोह तन माहे मेरे शरीर विच, रत्ती ना वो तो रत्ती जिनी भी नहीं हैगी। भाव मैं उन्होंने प्रेम करदा, वह प्रेम तो गां दरोगे ना, मेरे नाल तो कोई प्रेम नहीं हैगा। वह आन पमान के संग रत्ती पुन। कहंदा कारण की है? क्योंकि वह एक वह कहिए वह कहंदे क्योंकि वह आन कहिए एक जिहड़ा होर, आन कहिए होर, एक जिहड़ा होर पमान पुरुष आ, उस पुरुष के दे कहिए दे पुरुष दे संग कहिए नाल रती हुई आ, घुली मिली हुई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ मन दे विच गणका जिहड़ी कंजरी वेसवा इस्तरी है, बजारू इस्तरी है, उसने ग्रह कई घर कीता होया, की ना कई कीता उहदे घर विच भाव उहदे मन विच ते गणका ने घर कीता होया, भाव गणका नूं प्रेम करदा ते उहदे अंदर ते गणका वसी होई है ते राणी कोई है नहीं। तिक है अबला प्रेत कंदरप पै अर। तिक है अबला कहंदा इस्तरी नूं इह जिन्हों लानत है जो राजे की राणी हो के भी सेवक नाल प्यार करती है, फिर उस सेवक नूं ही तरकारी है। तिक है अबला कहते तिक भाव लानत, लख लानत। अबला इस इस्त्री नूं मेरी राणी नूं प्रेत, हाँ जी, जो प्रेत कहिए नौकर दे नाल प्रेम करदी है।
सो ऐसा दस रहा वा बड़ा मन भर के राजा कि मन में त्रेग है लानत इस इस्त्री नूं जो चक्रवर्ती मैं राजा ते मेरी राणी हो के फिर भी भृत के ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਟਹਿਲੂਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਣਕਾ ਇਸਤਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਕੰਦਰਪ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕੰਦਰਪ ਹੈ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਗਈ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਗਈ ਪ੍ਰੇਤ ਤਿਕ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਕ ਗਈ ਲਾਹਨਤ ਤਰੇਗੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗਣਕਾ ਦੇ ਮੋਹੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਦਰਪ ਭਾਵ ਕਾਮਦੇਵ, ਕਾਮਦੇਵ ਪੈ ਕਹੀਏ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਰੇਕ ਕਹੀਏ ਤਿਕ ਕਹੀਏ ਲਾਹਨਤ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਲਾਹਨਤ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਜੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਦਰੋਗਾ ਗਣਕਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਣਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੋਹਿਤ ਘਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਰਕਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤੀ। ਮੋਹਿਤ ਘਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲਾਹਨਤੀ ਆ ਜੋ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਡਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨੇਪ, ਇਸ ਗਤ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ, ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਿਤ ਘਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਗਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀਨ ਰਿਪ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗਤ ਕਹੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਿਰਪ ਕਹੀਏ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਰ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 215 ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨੋ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰਾ
ਭਾਨਿਓ ਭੂਪ ਵੈਰਾਗ ਛਤ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਨਿਓ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਜ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਤਿਹ, ਇਹ ਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਗਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਸੇਤ, ਜੋ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੁਗਮ ਹੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਦੋਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨਿਓ ਭੂਪ ਵੈਰਾਗ ਛਤ। ਭਾਵ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਜਾਗ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਗੀਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਚੀਨਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਗੀਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਨਿਓ ਭੂਪ ਵੈਰਾਗ ਛਤ, ਨਿਜ ਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100 ਸ਼ਲੋਕ। ਛਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਲੋਕ। ਛਤ ਦਾ ਅਰਥ 100, ਭਾਵ 100 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਭੂਪ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਨਿਓ ਕੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਜ ਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਜ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਤ ਕਹੀਏ ਵਾਸਤੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100 ਸ਼ਲੋਕੀ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਤਿਹ, ਹੇ ਜਨੋ ਤਿਹ ਕਹੀਏ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਕਹੀਏ ਬਾਣੀ। ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਹੇ ਜਨੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ। ਹੇ ਚੰਗੇ ਜਨੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਤਿਹ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੇ ਚੰਗੇ ਜਨੋ ਸੁਣੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਉਸ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਗਿਰਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਨੋ ਸ਼ੁਭ ਜਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਗਤ ਜਲਦ ਮਹਿ ਸੇਤ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲਦ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਜਲਦ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਈਏ ਵਿੱਚ ਸੇਤ ਪੁਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਆ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੀ, ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਆਤ ਨਦ ਵਤ ਗੰਭੀਰ, ਆਤ ਸ੍ਰੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਠਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤ ਨਦ ਵਤ ਗੰਭੀਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਰਠਾ ਵਾ, ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤ ਨਦ ਨਦ ਵਤ ਗੰਭੀਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਛਤ, ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ, ਹਰਿ ਭਗਤ ਹਰਿ ਭਰਤ ਵੈਰਾਗ ਛਤ, ਜੋ ਭਰਤ ਭਾਵ ਭਰਤਰੀ ਹਰ ਕਈ ਹਰੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਛਤ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਆ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਕ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਨਦ ਵਤ, ਅਤ ਅਤਿਅੰਤ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਡੂੰਘੇ, ਨਦ ਵਤ ਨਦੀ ਦੇ ਵਤ ਸਮਾਨ, ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਡੂੰਘੇ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਠ ਭੱਬੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਗੇ ਟਿੱਪੀ ਭੱਬੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਡਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਆਤ 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 ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨਦੇ ਵੱਤ, ਨਦ ਵੱਤ, ਨਦੀ ਵੱਤ। ਅਤੇ ਨਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਦ ਝੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਗ ਤੁਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਗਾਂਹ ਵਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਵ ਨਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਭਰਤ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਥਰ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਗ ਦਾ 100 ਸਲੋਕ ਆ। ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘਾ ਆ, ਨਦ ਵੱਤ, ਉਸ ਨਦੀ ਵੱਤ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਨੀਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੈ ਗਏ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਮਾਨੋ ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਰੂਪੀ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਜਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ। ਵਿਕਸਤ ਕੰਵਲ ਸਲੋਕ ਗੁਣ, ਸਲੋਕ ਗਣ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਣ ਪਾਠ ਆ, ਗਣ ਪਾਠ। ਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ, ਪੁੰਜ, ਝੁੰਡ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਆ ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਰੂਪੀ ਨਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਲੋਕ ਗਣ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਗਣ ਕਹੀਏ, ਸਮੂਹ, ਝੁੰਡ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਹੀਏ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਖਿੜ, ਖਿੜਨਾ, ਜਾਂ ਖਿੜਿਆ, ਜਾਂ ਖਿੜ ਰਹੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਸਣਾ, ਖਿੜਨਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਵਿਤ, ਸਵਈਆਂ ਦੀ, ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੋਠਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਇਸ ਨਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਰੂਪੀ ਨਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹੀਏ, ਖਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਤ ਨਦ ਵੱਤ ਗੰਭੀਰ, ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਰਠਾ, ਪਾਠ ਸੋਧ ਲੈਣਾ, ਸੋਰਠਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੋਰਠਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ, ਇੱਕ ਸੋਰਠਾ। ਆਤ ਨਦ ਵੱਤ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਭਰਤ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਨੀਰ, ਵਿਕਸਤ ਕਮਲ ਸਲੋਕ ਗਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।